البديل حرصنا على أن نعمل في صمت وبلا ضجيج، وتعمدت شخصيا تجنب الصخب حول القناة رغم إلحاح طاقم العمل على إلقاء كلمة ترويجية عن برامجنا، وفضلت الاكتفاء بالتعريف المكتوب الذي نبثه عبر الشريط الإخباري أسفل الشاشة. لكن محتوى الحوار الذي سنبثه عليكم بعد قليل يضطرني إلى تقديم ديباجة عن هذا اللقاء الحصري المتفرد الذي نبثه عليكم اليوم بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961. ذلك أن ضيفة اللقاء سيدة من طراز فريد نادر في تاريخ الجزائر المعاصر، بل وفي تاريخ النضال الإنساني عبر العصور. إنها المناضلة الفرنسية السيدة مونيك كلير إيرفو، التي كانت أحد صناع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 وأحد شهود المجزرة الشنيعة التي رافقت هذه المظاهرات. أصدق وصف للسيدة مونيك أنها راهبة في محراب الجزائر، حيث أنها تركت الحياة الرغيدة المترفة وأهملت حياتها الخاصة، فلم تتزوج ولم تكون أسرة، بل ظلت تعتبر الجزائر في خيالها منزلا لها، والشعب الجزائري أسرتها الكبيرة، وقضت حياتها كلها متفرغة للقراءة والكتابة، حيث أصدرت عدة كتب في تاريخ الثورة الجزائرية، وتعكف حاليا على إصدار كتاب جديد يتضمن رؤيتها للحقبة الاستعمارية في الجزائر. المؤلم أن السيدة مونيك وهي في 90 من العمر تقيم منذ سنوات داخل حديقة في شاحنة مخيمات كومبين كار على بعد 120 كيلومترا من باريس في مدينة سانتيلار، وقد حصلت على الجنسية الجزائرية عام 2015، وأعلنت في الشريط عن اعتناقها الدين الإسلامي منذ سنوات، مضيفة أنه لم تبق لها من أمنية في الحياة سوى أن تدفن بعد وفاتها في أي مقبرة بالجزائر. هل عرفتم الآن لماذا اضطررت إلى تقديم هذه الديباجة؟ أترككم الآن تتابعون هذا اللقاء الخاص مع المناضلة الكبيرة، والمجد لأمثال هذه السيدة والخلود لشهدائنا الأبرار. لقاء خاص. سي طيب، احكي لنا وين رانا ماشيين؟ اليوم رانا ماشيين على 120 كيلومتر في ديبارتمون 77. نعم. وهناك فيه سكن تقريبا ملجأ إيه؟ فيه ما يسمى بهذيك السيارات المتنقلة. في هذا المنطقة هذه اللي رانا رايحين لها تعيش سيدة اسمها مونيك إيرفو. وهذه مونيك إيرفو انجزت ارشيف كبير، وهذا الارشيف قدمته لمكتبة نونتير، وكله من صور ومقالات ومناشير وجرائد حول ثورة التحرير الجزائرية. وهذا الارشيف هي اللي بناته وأسسته وحدها. تعرف يا محمد، سترى انها تعيش في غابة. يا محمد تعيش في غابة هذه السيدة اللي اعطت ولا زالت كل حياتها وهبتها الى ثورة التحرير الجزائرية، وبعدين ما تزوجتش، يعني متزوجة بثورة التحرير الجزائرية، تتنفس ثورة الجزائر، تأكل مع، يعني عايشة فقط على ذكرياتها مع، يعني ساكنة في كومبين كار. ساكنة في كومبين كار. سترى كيف حتى أدنى وأبسط الأشياء، يعني أنه ما عندهاش حنفية ماء في البيت، وما عندهاش عفوا يعني مرحاض، فهي مضطرة أنها إذا أرادت أن تشرب مية أو تغسل أوانيها أن تخرج خارج البيت، وإن أرادت أن تذهب إلى، يعني على كل حال هي سترى بأم عينيك وسترى الظروف اللي تعيش فيها هذه السيدة.
votre vie est toujours dans les caravanes. Ça doit faire 30 ans. Quand j'étais en Savoie, j'étais en caravane. Ça me plaît beaucoup. On est indépendant, on dépend de personne. Effectivement, moi je suis très attachée à cette mémoire et il ne faut pas qu'elle s'efface. Absolument. Voilà. Ou qu'elle soit complètement tournée d'une autre façon. Et vos archives à Nanterre, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les archives de Nanterre, Vos archives, vous avez donné moi des je n'ai pas d'archives à Nanterre. Non, vous avez donné. Vous avez donné. Moi, c'est les archives nationales, hein, le CNRS, hein, et puis elle a un nouveau titre à Nanterre. C'est ça. Voilà. Hein. Bon, voilà, c'est les 3 endroits. Alors, à Nanterre, en fait, c'est mes photos qui y sont. Alors, heureusement, le terrible, c'est qu'il faut suivre les affaires. Pourquoi ils font disparaître les archives? Pourquoi? Bah parce que on est toujours colonialiste. En fait, on tourne en rond dans la France. Mais on ne veut pas autre chose. Vous êtes sûr qu'ils sont en train de disparaître, les archives? Ah ben, Comment j'ai vous eu, avez moi, des échos par un certain nombre que je connaissais bien et qui disaient des choses vraies. Et la dernière fois, il y a 1 an à peu près, il y a un des archives que je connaissais qui est venu à nouveau ici et pour m'emmener aux archives de Fontainebleau, parce que le départ, ça a été Fontainebleau, où il y avait des archives et où il y avait une équipe à peu près de 60 fonctionnaires qui s'entendaient bien, qui s'enroulaient bien, etc. Et un des bâtiments où étaient des archives, il y en avait plusieurs, et un s'est effondré. Mais je me pose toujours la question, pourquoi il s'est effondré? On a liquidé au fur et à mesure Fontainebleau, et Fontainebleau n'existe plus. Ce qui était comme archive a été mis aux archives à Saint-Denis. C'est ça. Hein? Mais au fond, on ne sait pas le fin mot de l'histoire. Dès que vous avez une équipe à un endroit qui veut parler du colonialisme, voilà. Si vous ne suivez pas vous-même vos archives, on peut en faire n'importe quoi. Ah. Vous êtes allé, vous avez trouvé tout ou... À tout y est là, pour l'instant. J'aurais aimé que l'Algérie indépendante vous rende hommage. Elle m'a pas rendu hommage, elle m'a donné la médaille honorifique qui correspond à la Légion d'honneur ici. Et ça vous suffit? Elle m'a rendu hommage parce qu'on m'a donné la nationalité algérienne. Ah, vous avez la nationalité algérienne? Ah, il faut me montrer tout à l'heure. Tout à l'heure.
je crois, ou la veille d'un 17 octobre. Il y avait beaucoup de monde et c'est monsieur Abdelkader Dehendi qui m'a remis cette médaille. C'est-à-dire que le pouvoir algérien a reconnu que pendant la guerre d'Algérie, en France, sur l'un des bidonvilles les plus importants, puisqu'il y avait 10 000 Algériens. Est-ce que c'est vous qui avez demandé la nationalité algérienne ou on vous a proposé? Oui. Vous avez fait une demande ou c'est... Alors, on m'a, comme je vous disais tout à l'heure, on m'a refusé pendant longtemps parce que je n'habitais pas l'Algérie. Alors, on m'avait même proposé d'y habiter 6 mois en France, 6 mois là-bas, bon, etc. Et comme moi, c'était toujours... produire une mémoire, écrire, donc je ne me voyais pas, parce que je sais que par mon tempérament, si je vais en Algérie et quand les nombreuses fois où je suis allée là-bas, tout de suite je parle avec tout le monde, je discute et puis je n'écrirai plus. Hein. Donc, effectivement, ça a traîné, etc. Et on m'a prévenu que j'allais l'avoir, voilà. Être algérienne, c'est faire partie d'un peuple qui a été asservi pendant je ne sais plus combien d'années et que, au fond, il redevient lui. Alors je dirais, je suis attirée aussi par beaucoup de choses. Chez nous, à part s'amuser, consommer, il n'y a plus rien. C'était net que j'avais des rapports indirects parce qu'on est en temps de guerre, donc on ne connaît pas toujours la personne qui vous pose la question, qui est responsable, mais il y a des relais à l'intérieur du bidonville pour qu'on applique un certain nombre de mesures par rapport à, je dirais, à la police qui était affreuse durant toute l'année 61, pas seulement le 17 octobre, au bidonville, depuis le mois de janvier de cette année, on expédiait, on traînait par les pieds des Algériens pour les envoyer au commissariat de Puteaux parce que Nanterre était encore qu'un poste de police. Et c'était celui qui commandait, c'était le commissaire de Puteaux. Et je sais que certains sont revenus au bout d'un certain temps et m'ont expliqué que dans les caves du commissariat, c'était couvert de sang. Moi, ayant connu la Seconde Guerre mondiale, j'étais plus sensible pour comprendre qu'au fond, un pouvoir politique peut utiliser
certaines populations pour garder le pouvoir, comme la colonisation, et utiliser un certain nombre et mettre les autres en tôle ou même les tuer, parce qu'il faut se dire que bien avant le 17 octobre, c'est ça que je voudrais bien préciser, il n'y a pas seulement ce jour-là, mais il suffisait de passer au pont de Neuilly. Plusieurs fois, effectivement, j'ai vu la police jeter des Algériens par-dessus le pont dans la Seine. Vous les avez vus? Oui. Oui, oui, et c'était connu. C'est quelque chose qui n'est pas, enfin je dirais, pas inconnu, et de certains grands historiens. J'ai écrit un livre sur toute la période, justement, qui est paru d'abord au Seuil, puis a été, ce qui est intéressant quand même, a été réédité par Actes Sud, et sur tout ce temps de guerre dont on ne parlait pas et dont on a essayé d'amoindrir les faits, puisque Jean-Luc Einaudi, qui n'était pas un historien, mais qui a écrit un livre sur la bataille de Paris, justement a précisé que lors du 17 octobre, il y avait eu 300 Algériens de jetés dans la Seine. Maurice Papon a attaqué Jean-Luc Einaudi en procès, et on a été plusieurs à témoigner de ce qu'on avait vu, des gens même d'un peu partout qui ont expliqué leur vision de la chose. Le président du tribunal, à la fin, ayant écouté les deux parties, Papon et Einaudi, a déclaré que le 17 octobre avait été un massacre. C'est pas simplement parce que après ça a été repris par certains dans la presse, comme quoi il y avait eu une répression. Non, il y a un monde entre le terme répression et massacre. Voilà, on utilise mal le vocabulaire aujourd'hui pour atténuer certains faits qui n'étaient pas simplement du 17 octobre, mais qui se passaient bien avant, puisque j'ai vu certaines familles marocaines repartir au Maroc, puisqu'il n'y avait pas de différence, c'était la couleur de la peau brune, et c'était pas la différence entre Algériens, Marocains ou Tunisiens. La police ne faisait pas cas de ça. Elle venait d'ailleurs, moi j'ai bien vu, puisque j'ai dormi sur le bidonville avec des femmes qui étaient seules, les maris restés sur leur lieu de travail, parce que sinon ils étaient arrêtés au cours du chemin. Les femmes, on venait faire pression sur elles, leur faire peur de tout. C'était, je dirais, on a vécu des moments horribles. Un jour, sur François, il y a eu en première page une grande photo avec incendie au bidonville de Nanterre, dans la région parisienne. Et effectivement, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller et puis de prendre contact avec cette population. C'était un bidonville de 10 000 personnes. On est parti et on a été reçus, mais à bras ouverts, chaque
petit minuscule groupe. On nous a offert partout le café, tout ça. On a discuté avec nous et tous les hommes disaient nous, on veut retourner en Algérie. C'était le point capital. Alors, quand j'ai vu ça, on est retourné le dimanche suivant ou le samedi, enfin au week-end, et on les a pas relogés, ceux qui avaient eu leur baraque de brûler, donc ils recommençaient à rafistoler des baraques et on leur a proposé, puisque moi j'avais fait des chantiers d'urgence avant, on leur a proposé de venir leur donner simplement un coup de main. Et c'est comme ça que les premiers contacts ont eu lieu. Alors il y a eu une première réunion du FLN pour demander si on nous gardait ou pas, parce que au fond... Comment vous avez su que ces personnes sont du FLN? Le premier contact. Le premier contact, vous le savez, mais vous ne savez jamais qui est du FLN ou pas du FLN. La guerre, c'est quelque chose où, si vous voulez, on ne... c'est pas comme en temps normal où vous allez voir le chef machin truc, le responsable XY. Non, vous êtes abordé par quelqu'un, vous ne savez pas ses fonctions, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il représente, mais au plus haut niveau, il y a eu donc cette réunion pour savoir si on nous conservait ou pas. Et là, tout de suite, ça a été, si on les a vus sur le terrain, on sait au fond de quel bord ils sont. Ils ne sont pas des gens qui viennent nous espionner. Parce que les premières fois, on avait été suivis, d'ailleurs par 3 Tunisiens, c'était normal. Moi, ça ne m'effrayait pas, je trouvais que c'était quelque chose bon qui se fait. On a été, à mon avis, suivis. Il y avait des réunions aussi FLN de femmes qui ont dû raconter comment on était, qu'est-ce qu'on discutait avec elles, et ainsi de suite. C'est comme ça que se fait le rapprochement, et à ce moment-là, ils ont dit l'équipe est avec nous. D'ailleurs, on avait été, il y avait eu une descente d'une dizaine de cars de police complets pour nous, simplement, pour savoir. Et on nous avait dit, et moi je me rappelle qu'un inspecteur m'avait dit, c'est interdit de rentrer au bidonville. Je lui avais rayé, parce qu'il faut jouer aussi un peu les innocents dans ces cas-là. Et je lui avais dit, mais pour quelle raison ? Je savais très bien pour quelle raison ils me demandaient ça. Donc, effectivement, ils ont dit si l'équipe, on la garde et elle nous permet d'avoir pratiquement plus les assistantes sociales sur le dos. Parce qu'il y avait beaucoup de papiers notamment de ceux des travailleurs qui ne savaient pas lire. Par exemple leur fiche de paye, des tas de choses ou des lettres et qu'il fallait répondre. Et ça permettait au fond que les assistantes sociales ne puissent pas savoir ce qui se passait sur le bidonville. Dans ma famille, on s'en foutait. On se foutait de l'Algérie, qui se débrouille, la colonisation, on s'en fout.
Est-ce que vous avez transporté des armes, de l'argent, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? On me pose cette question. Certains même m'ont fait dire, au fond, j'étais pas allée au bout de mes idées parce que je n'avais pas porté des armes, transporté ou des papiers, bon, Comme ils faisaient voilà. les porteurs de valises. Oui, voilà, Vous n'étiez exactement. pas porteuse de valises? Non, je n'étais pas porteuse de valise, mais je dirais c'est une autre forme. Parce qu'on m'aurait demandé, je l'aurais sûrement fait. On ne me l'a pas demandé. Le FLN? Oui. Le FLN ne me l'a pas demandé, mais je pense qu'il était intelligent pour comprendre qu'il y avait d'autres choses importantes à faire dire même dans la presse. Parce qu'à ce moment-là, moi j'ai utilisé aussi beaucoup la presse. Donc, pour faire connaître un certain nombre de choses. On a une idée trop fermée de la guerre et qui, peut-être parce que j'ai connu l'occupation allemande, où vous pouvez très bien ne pas porter certaines choses et avoir une influence beaucoup plus grande, en définitive, et garder cette cohésion des combattants entre eux. Est-ce que vous étiez interrogé par la police? Vous avez fait la prison? Ah non, on n'est pas interrogé, mais on est tabassé. Au mois d'août 1961, donc on est avant le 17 octobre, un inspecteur vient vers moi et me dit, parce qu'il y avait une baraque qui avait brûlé, parce que ça arrive, ça c'est bon, on était en train de reconstruire, et ils avaient les parpaings, ils avaient tout cassé les parpaings, la nuit, etc. Bon. Et l'inspecteur, en me regardant bien fixement, me dit, on prépare quelque chose pour vous. Ah, il me dit, ah bon. Moi j'ai toujours fait comme si j'étais complètement innocente par rapport à la police. Donc je n'avais pas d'explication à donner du coup. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place une brigade spéciale qui s'appelait la brigade Z. Et cette brigade, alors, va pas faire de dégâts 61, mais à partir de 62, on va avoir continuellement 2, 3 flics sur le bidonville. Et dès que quelqu'un met ne serait-ce qu'une planche en plus à sa baraque, parce que ça s'est abîmé, ils viennent casser la baraque. Et ce qui est le plus surprenant, je vais essayer que ce soit le prochain livre que je ferai là-dessus, sur la brigade Z, parce que Z, je me suis dit, bon, dernière lettre de l'alphabet français. Et en fait, j'ai essayé de me renseigner. Et en Allemagne, ceux qui partaient au four crématoire, ça s'appelait la station Z, écrit par un historien. Eh ben, ils enfilent leurs bleus de chauffe, comme les bleus des travailleurs, leurs bottes. Bon, et c'est la brigade Z qui vient. Vous avez vécu l'indépendance de l'Algérie au bidonville? Oui. L'indépendance? Oui.
ils avaient mis des estrades pour que les femmes dansent. Il y avait plein de moutons à la broche qu'on tournait. Et il y avait même aussi des chevaux qui tournaient autour du bidonville en criant, en chantant, qui couraient à fond. Oui, c'était délirant. Est-ce que vous pensez que la France va reconnaître un jour ces crimes et elle va demander des excuses? Oh, elle peut toujours, mais ça sera des trucs superficiels en définitive, et ça n'a pas. Ça sera à des moments où ils viseront quelque chose d'autre. Bon, est-ce que ça sera au moment où on s'apercevra qu'il nous manque certains produits de sous-sol très chers et que nous n'avons pas, et que à ce moment-là ils feront tout doux avec l'Algérie, mais je pense que les mentalités maintenant évoluent de par le monde, et qu'on a compris que l'Occident voulait quand même dominer le monde. Donc, ça a peu de chance. Parce qu'on dit que Macron est jeune, il n'a pas connu la guerre, donc il peut réconcilier les mémoires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, les paroles, j'y crois plus. Parce que, suivant les circonstances, on dit telle chose, et puis on dit le contraire. Ce qui me fait le plus peur, parce que ça pourrait envenimer l'Europe, c'est qu'on tombe beaucoup plus à droite. Et que Macron n'est pas le dernier à favoriser la droite. Et au fur et à mesure d'en avoir discuté, notamment avec certains hommes du bidonville qui étaient qui travaillaient pour le bâtiment, qui travaillaient pour faire les routes, c'était des gens qui m'ont beaucoup apporté. C'est ça, moi, le bidonville pour moi, ils m'ont beaucoup apporté parce qu'ils se posaient les questions essentielles. Pourquoi nous sommes sur Terre? Merde! Voilà. Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre, hein? D'une seconde à l'autre, on peut crever, bon, qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu un homme où on passait, en compagnie d'ailleurs de sa femme, des heures à comparer ce que disait la Bible, l'Évangile et le Coran. Et on passait des heures à comparer. Et effectivement, au fur et à mesure, moi je suis, comme la plupart des Français, catholique de naissance, hein, on est bon, et je suis devenue musulmane. Alors, je suis devenue musulmane
Il me semble bien, vous me demandez des dates, moi c'est difficile les dates. Mais pour vous situer, c'était le jour où il y avait la grande manifestation, l'énorme manifestation contre les attentats qui avaient eu lieu. Et en fin de journée, accompagné de l'ancien ambassadeur d'Algérie à Budapest, j'ai été, M. Dendi, j'ai été accompagnée avec d'autres personnes aussi de la mosquée de Paris et je suis devenue musulmane ce jour-là. Je touche un petit peu la vie privée. Vous n'étiez jamais mariée? Alors, je me suis jamais mariée parce que, ça va vous paraître bête, mais j'ai autre chose à faire. Et j'ai été quand même, je pense, très marquée par la guerre. Ça revient toujours chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que la précarité ? Nous sommes tous dans la précarité, puisque à la seconde même, nous pouvons tous mourir. Donc c'est tout relatif. Les gens croient que, en définitive, bon, ils accumulent, et alors ? Moi, il y a quelque chose que je me dis, les cerveaux ont foutu le camp. Voilà, c'est ça. On ne réfléchit plus, alors bon, peut-être que les gens bouffent trop, les gens regardent trop la télé, les portables. Dans cette société, je dirais, peut-être, je vais même loin, occidentale. Voilà. Où au fond, il n'y a que les biens de consommation qui comptent. Voilà. Vous pensez que l'Algérie, elle échappe de ça? Elle est aussi une société de consommation aujourd'hui. Ben oui, je comprends très bien. Tous les pays d'ailleurs sont dans le truc de consommation, mais il reste, à mon avis, tellement ancré en profondeur certaines valeurs qu'elles ne disparaîtront pas, et surtout en voyant ce qu'on devient nous. Je ne suis pas sur place pour me rendre compte. Et puis je dirais un pays qui renaît, un pays, parce que j'en parle depuis 62, il renaît, ça ne se fait pas comme ça après autant d'occupation. C'est ça. Il faut voir dans les décennies à venir, voilà, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, comment il y aura des bouleversements et puis et économiquement, ben, il faut voir s'il y a des possibilités, au fond, que ce soit repris complètement par les Algériens. Tout ce qu'il y a en sous-sol, tout ce qu'il y a, voilà. Merci beaucoup. On s'excuse parce qu'on vous a fatigué. C'est trop, c'est 12 heures. Oui. تعرف احنا لما تكلمنا معها منذ قليل قالت انها خريجة معهد الفنون الجميلة وكانت مع سيزار هذا الفنان الكبير، ولكن شو هي وصلت إلى هذه الدرجة من التفوق، وعندما عرفت بأن فيه سكان نانتير يتعذبون تركت كل شيء وذهبت واندمجت في حرب جبهة التحرير الوطني وأعطت كل ما عندها. وتعيش بهذه الصعوبات وتفتخر بأنها جزائرية. كل من يدخل عندها يعني تقول له أنا جزائرية وأفتخر وأريد وأرجو من الذين يشاهدون هذا الفيلم
أن يهتموا بهذا الوضع، خاصة المسؤولين، لأنها أملها الوحيد هي أن تموت وتدفن في الجزائر في أي مقبرة كانت، حتى وإن كانت مقبرة في دوار. لا أدري هل هي اختارت هذه الحالة أن تعيش في هذا الكومبينغ كار لدرجة الحرارة أكثر من 40 أكثر ولا 50 ولا لا أدري، يعني لا تستطيع أن تمكث في هذا المكان، ما تقدرش تقعد. ثم أيضا لا يوجد مرحاض، يعني الماء لازم تجيبه من مكان بعيد، ولا تربط أي علاقة مع الناس الذين يسكنون في هذا المخيم. الناس الذين يسكنون هم سياح. اولا واحنا ماشيين قلت لك يا محمد ستكتشف شيء يعني بدون شك يعني حاجه تبكيك. قلت لك احنا رانا رايحين ورايح تكتشف سيده فعلا تعيش في ظروف جد مؤلمه، واعتقد انك وقفت على هذا وقلت لي بلي انك اكتشفت اكثر اشياء محزنه من الاشياء اللي كنت تتصور. هذه سيدة تسكن في هذا المكان صار لها أكثر من 10 سنوات، وهي تبلغ من العمر 91 سنة. 91 سنة الله يبارك. وتعيش في ظروف حسنة. هل هو اختيار؟ أنا أعتقد أنه بما أنها عندهاش أولاد وما عندهاش أسرة ولا تريد أن تطلب مساعدات من الفرنسيين، وهذا مهم جدا، يجب أن نركز على هذا، أن تطلب مساعدات من الدولة الفرنسية، فاختارت هذا الحياة. يعني هذا الاختيار ما عندهاش المنحة الاجتماعية ولا شيء. هذا الاختيار هو اختيار عن قناعة. أنا وقفت مع ثورة التحرير الجزائري و يعني أدفع ثمن مواقفي، فعندما مشينا معها اكتشفت كيف فرحت وايضا الظروف اللي تعيش فيها. يعني قلت لها مع هذه الحراره كيفاش تعيش يا سيدتي؟ قالت لك انا عندما تكون هذه الحراره لا ابقى في البيت، اخرج في اي مكان وانام. يعني هي مثل انسانه بريه، ولكن انت لاحظت المكتب نتاعها عندها حاسوب واوراق وكله حول، يعني عندها مشاريع نتاع كتابه حول الجزائر. كيف انتقلت من المسيحيه للاسلام؟ وهذا سؤال، لانه انا حضرت هذا الانتقال. هي في الحقيقه هي قامت بعمل حقيقي ودرست شفنا كتاب حول الصوفيه. فوالا هي درست وقارنت واخذت وقت كبير باش جات باش اسلمت. وانا نتذكر انها اليوم اللي اسلمت فيه كنت مع سي عبد القادر الدهندي، ورحنا معها الى مسجد باريس واعلنت اسلامها هناك، وقالت كلمه انا كثير لازلت حتى الان اتذكرها. قالت اتمنى انني عندما اموت ادفن في الجزائر، لا اريد ان ادفن في هذا البلد. وهذا رددت. كيف عرفتها؟ عرفتها عن طريق سي عبد القادر الدهندي اللي هو كان قنصل الجزائر في نونتير، ودعاني ذات يوم، ومنذ ذلك اليوم أصبحنا أصدقاء، وأزورها من حين إلى آخر. يعني وهو الذي ترجم كتابها من الفرنسية العربية نعم، حول الحياة في البيوت القصديرية. لا، عبد القادر الدهندي يجب أن ترفع له كلمة القبعة، لأنه فعلا لم يكن موظفا فقط، لم يكن مجرد مثلا قنصل أو موظف فقط، بل سعي إلى أنه يتواصل مع الجمعيات الجزائرية، مع المناضلين، مع المثقفين، وكان فعلا استطاع أن
ينجز أشياء كثيرة، ومن خلال هذه الإنجازات مثلا أنه ترجم هذا الكتاب. وكان أيضا مهتم بالسيدة من حين إلى آخر، كان يزورها هو وزوجته للحقيقة يعني. فكان يزور. وفي شخص آخر على أيضا يجب فعلا أيضا نعترف به، هو سي إبراهيم حاسي اللي كان مدير المركز الثقافي الجزائري. كان يذهب إليها يزورها دائما، وأحيانا يدعوها إلى المركز وحتى إلى بيته، يقول لها تعالي ابقي معايا 4 أيام 5 أيام. وكان يوفر لها، يعني هي لا تطلب، هي لا تطلب أشياء، ولكن هو كان يحس بأن بحاجة إلى هذا وهذا يوفره لها بدون ما تعرف. فأعتقد وفيه أيضا أولاد الناس اللي كانت عايشة معهم في نونتير واللي هم الآن كبروا، فيهم مجموعة من هؤلاء الذكور، من هؤلاء الأولاد والبنات يروحوا يزوروها وما زالت على تواصل ببعض الأسر. ولكن هي حتى لا تثقل على الناس، يعني عملت حسابها. لقاء خاص.